अभी चाहिए कभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। We want कॉलेज ग्राउंड, we want कॉलेज ग्राउंड। आवाज दो हमें आवाज दो हमें नो ग्राउंड नो पीस। ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి। కॉलेज ग्राउंड, we want कॉलेज ग्राउंड, we want कॉलेज ग्राउंड। enough fees enough enough fees enough enough fees enough ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి। we want कॉलेज ग्राउंड, we want कॉलेज ग्राउंड। तो आज हमारे प्रोटेस्ट का सबको बता तीसरा दिन है। तो एक बात मैं क्लियरली बता देता हूँ, हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने या किसी का अपोज करने के लिए खड़े नहीं। हम यहाँ पर अपने बेसिक राइट्स के लिए खड़े हैं। हम यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं। हम यहाँ पर अपनी डिग्निटी के लिए खड़े हैं। हम यहाँ पर अपने ग्राउंड्स के लिए खड़े हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको, आप मान लो आपने बहुत मेहनत की, आगे जाके पैसे कमाए, छोटा सा धन आपने जाके एक गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को कंपनी वाले बोले आपसे पैसे वैसे ले लिए, बोले मैं नहीं दूँगा, आप एक्सेप्ट करोगे? मान लो आप लोग आपने अपने कुछ बुक्स खरीदी और उसको लेकर मैं बैठ जाऊँ, मैं नहीं दूँगा, एक्सेप्ट करोगे? तो आप सब लोग नीट में इतना स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया डे नाइट, उसके बाद एक प्रोफेशनल फील्ड में आए हम सब लोग। इस प्रोफेशनल फील्ड का मतलब ये लाइफ इतनी नहीं होती कि क्लास, लेक्चर हॉल, पोस्टिंग्स, रूम, हॉस्टल, बस इतना ही नहीं होता। उसी स्ट्रगल का रिजल्ट के साथ हमारे साथ कॉलेज ग्राउंड भी है, तो उसके लिए हम चुप क्यों हैं? वो भी तो चाहिए ना। मत बात इतनी सी है कि जब तो बच्चा रोता नहीं ना, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम बोलेंगे नहीं कोई सुनेगा नहीं। अपन यहाँ पे सुनते हैं कि एनएमसी की गाइडलाइंस है कि इंटीग्रेटेड क्लास चलेगी, परसेंटेशन देना होता है स्टूडेंट्स को। तो एनएमसी तो ये भी बोल दिया है मेडिकल कॉलेज के लिए, स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए ग्राउंड भी तो होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए, रिक्रिएशन कॉलेज फैसिलिटी होनी चाहिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इस कॉलेज को 13 ईयर हो गए ओपन हुए हुए, सब लोग आ रहे हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो अपन देखते हैं इतनी चीज़ें हैं ना, तो बाहर का सोच ही नहीं सकते। अपने लिए कॉलेज इतना, हॉस्पिटल अपन सोचते इतना ही होता होगा मेडिकल कॉलेज में। जब टेस्ट का टाइम आ जाता है तो अपना दिल करता है ना कि यार ओस्मानिया में कितना होता फेस्ट हो रहा है, काश हम भी उधर होते। डीजी नाइट कितनी मस्त होती है, कॉन्वोकेशन कितना मस्त होता है, पूरा कॉलेज इन्वॉल्व होता है उसमें। अपने क्या होता है इधर एक के साथ 4 लोग आ सकते हैं मिनिमम, उसके बेचमेंट्स ही आए हैं, बेचमेंट्स वो तो वो बेच हो गया, या फैमिली मेम्बर आ जाएंगे और अपन लोगों को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते पता तुम्हें? किसी को पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि जगह ही नहीं है। एकेडमी ब्लॉक के आगे प्रोग्राम बनाते हैं, इसका एक बेच या उनके फैमिली मेम्बर इतने आ सकते हैं। अपन वहाँ हॉस्टल से देख रहे थे, भाई सुनिए बैठना क्या चल रहा है। दिल्ली में कॉलेज का ग्राउंड होता, कॉन्वोकेशन अपन सब भी आते, सब लोग आते, एकदम मोटिवेशन मिलता है भाई। हाँ अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल है, सबको बताए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रेसफुल लाइफ ऐसी है कि अपने आगे जाके सोशल लाइफ खत्म है। आप नीट के लिए जितनी प्रिपरेशन करके आए, जितना स्ट्रगल करके आए हो, किसी ने अपनी भाई की, किसी सिस्टर की, ब्रदर्स की, मेरी सबको मिस की होगी। यहाँ आ गए तो अभी भी सीज़न चल रहा है तो कोई मिस कर रहा है। आगे जाके डॉक्टर बना होता, क्लिनिक, घर क्लिनिक, फैमिली, वहीं अपनी लाइफ खत्म है। और स्ट्रेसफुल लाइफ में जाते जाते देखते हैं सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लोग अपनी फील्ड में, जो आदमी खुल के बोल नहीं सकता, अपने पेशेंट से अच्छे से बात नहीं कर सकता, तो एक अच्छा ऑफिसर भी क्यों ना, वो इरिटेटिंग हो तो उसको कोई पसंद नहीं करता।
सबसे खुल के मीटिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि स्ट्रेसफुल होने के लिए अपन क्या करना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग कैसे बननी चाहिए, स्ट्रेस को टॉलरेट हम कैसे कर सकते हैं, बेच टू बेच कम्युनिकेशन कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए खेलना पड़ता है, खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए होता है, ये एकेडमी ब्लॉक आगे किसी जगह नहीं चाहिए होती, या फिर बैडमिंटन कोर्ट और लाइब्रेरी इतना सा नहीं चाहिए होता। कल बोला था नहीं बैडमिंटन खेलेगा अंदर वाले डिस्टर्ब होंगे, अंदर वाला आगे बार बार बोलेंगे हम कैसे, हम बात इको पे आ जाते हैं, यही होता है। क्योंकि जगह नहीं है, जगह क्यों नहीं है कि हम बोलते नहीं हैं, जब तो बोलेंगे नहीं कोई कुछ देगा नहीं। और स्टे यूनाइट, स्टे स्ट्रॉन्ग। एक स्टूडेंट लाइफ में अपनी बात को उठाना कोई बदतमीजी नहीं होती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी जिम्मेदारी होती है। आगे जाके हम इस देश के फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, और ये अपनी क्या बताएंगे, बात बताइए ना कि कल आगे जाके तुम बोलोगे भाई मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, इवनिंग वॉक पे जाया करो, एक्सरसाइज किया करो, शरीर बॉडी हेल्थी रहती है। तुम कितने करते हो एक्सरसाइज, तुम कहाँ जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, कहाँ जाते हो इवनिंग वॉक के लिए। और रेस्ट्रिक्शन तो किस लेवल के सबको ही पता है, गर्ल्स इधर से आएगी, बॉयज इधर से आएगी, कोई एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ये आपकी मेडिकल लाइफ है, इसकी वजह है कि నిజామాబాద్ మెడికల్ కళాశాలలో గత 3 రోజుల నుంచి ఒక పెద్ద ఎత్తున పోరాటమే జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. ఇది శాంతియుత వాతావరణంలో తమ నిరసన ప్రదర్శన నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, అసలు ఎందుకు ఈ పోరాటం ఇది? నమస్కారం అండి, నా పేరు కార్తిక్ అండి. మా పోరాటం అనేది మా కాలేజ్ గ్రౌండ్ కోసం. 13 సంవత్సరాల కాలేజ్ కనీస వస్తైన గ్రౌండ్ లేదు. ఈ గ్రౌండ్ కోసం మేము ఎంతోమంది హెల్త్ మినిస్టర్ కానీ, ఇప్పుడు లోకల్ నాయకులు కానీ, మినిస్టర్లు కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చుట్టూ, కలెక్టర్ చుట్టూ ఎన్నోసార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తూనే ఉన్నాం, కానీ సరైన రిప్లై లేదు. 13 సంవత్సరాల కానీ ఎన్నో మందికి ఇచ్చినాం, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు స్పందించలేదు. అందుకో ఈరోజు మా నల్ల బ్యాడ్జీలతోటి మేము ముందుకు వచ్చాము, ఈ నిరసన తెలుపుతున్నాము. మా ప్రధాన డిమాండ్ ఒకటే, మా కాలేజ్కి మాకు గ్రౌండ్ కావాలి. 10 సంవత్సరాల కింద చెప్పారు బస్ స్టాండ్ ఇది అటాచ్ చేస్తాం, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువైతుంది కదా, బస్ స్టాండ్ని కాలేజ్కి అటాచ్ చేయాలని, గ్రౌండ్గా మార్చాలని ఎప్పుడో ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న నాయకులు అప్పుడు ప్రతిపక్షంలో చెప్పారు, ఎంతోమంది నాయకులు చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు ఆచరించట్లేదు. గవర్నమెంట్ దానికి స్పందించి మాకు గ్రౌండ్ ఇవ్వాలని అంటే కలెక్టర్ స్థాయిలో ఒక కమిటీ ఉంటుంది కదా, ఆ కమిటీ దృష్టికి ఏమైనా తీసుకెళ్లారా? కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాం, కానీ కమిటీ అనేది కలెక్టర్ దగ్గర, కలెక్టర్ మేడం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కలెక్టర్ మేడం కూడా కలిసాం. ఇంతకుముందు ప్రతి కలెక్టర్ని మేము కలుస్తూనే ఉన్నాం. వాళ్ళ నుంచి చూస్తామన్న రెస్పాన్స్ తప్ప వాళ్ళు ఎప్పుడు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ చేయలేదు, ఎప్పుడు ముందుకు రాలేదు. చెప్పండి, విద్యార్థిగా నువ్వు అంటే ఎట్లా ఆ గ్రౌండ్ లేకపోతే ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నావు? ఈ కాలేజ్ బిల్డ్ అయ్యి 13 ఇయర్స్ అవుతుందండి. 13 ఇయర్స్ నుంచి కాలేజ్లో గ్రౌండ్ లేదు, ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం బేసిక్ 20 acres to 25 acres ల్యాండ్ ఉండాలి, అందులో గ్రౌండ్ కూడా ఉండాలి. క్యాంపస్తో పాటు గ్రౌండ్ ఒకటి ప్లస్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నీ ఉండాలి. కానీ అవేం లేవు. అవేం లేకపోగా ప్లస్ ఎంతోమంది నాయకుల్ని కలవడం జరిగింది, అంతకుముందు ఫౌండర్ వాళ్ళని అందరినీ కలవడం జరిగింది, తర్వాత వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కలెక్టర్ని కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చారు, చూశారు, ఓకే మేము చేస్తామన్నారు, కథం అయిపోయింది, అక్కడనే మ్యాటర్ అయిపోయింది. మళ్ళీ దాని గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. ఇది మన ఈ పిల్లలకి బాగా స్ట్రెస్ అవుతుంది కదండి, బాగా చదువుకుంటా అంటే. ఇప్పుడు మాకు లేదా మా సార్ వాళ్ళకి, ఇంకా మా జూనియర్లకి ఇప్పుడు ఎప్పటికీ స్ట్రెస్ తీసుకునే ఫీల్డ్ ఇది జనరల్గానే. సో ఇంత స్ట్రెస్ కూడా కొంచెం హ్యాండిల్ చేసుకోవాలంటే బేసిక్ స్పోర్ట్స్ అన్నా ఉండాలి, లేదంటే ఏమన్నా ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్ ఇవేం లేక కొంచెం టార్చర్లకు ఇట్లా అనిపిస్తుంటుంది రాత్రి వాళ్ళకి. సో ఇది వీటి గురించి కానీ గ్రౌండ్ కావాలి మాకు బేసిక్గా. రూల్స్ ప్రకారంగా ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలి? సార్, ఆర్టికల్ 21 and 26 ప్రకారం రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు హెల్త్, రైట్ టు లైఫ్, వీటన్నిటి ప్రకారము ఓవరాల్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఉండాలి. అంటే మా మెంటల్ హెల్త్, ఫిజికల్ హెల్త్, స్పిరిచువల్ హెల్త్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ బై ద కాలేజ్. సో మాకు బేసిక్ గ్రౌండ్ లేని అసలు కాలేజ్ అలాట్ చేయొద్దు. కాలేజ్ అలాట్ చేసినాక మేము 13 years నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నా కూడా మాకు గ్రౌండ్ లేదు. అందుకని ఇప్పుడు మేము ఈ ఇండెఫినెట్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం. మా గ్రౌండ్ ఇచ్చే వరకు కూడా ఈ ప్రొటెస్ట్ అనేది నడుస్తూనే ఉంటుంది. మేము ఇక్కడ డ్యూటీస్ ఆపలేదు, హాస్పిటల్ వర్క్స్ ఏం ఆపలేదు. నేను ఇంటర్న్ అండి, ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఇంటర్న్, నాకు ఈరోజు పోస్ట్ డ్యూటీ. కానీ మేము ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం? మా కాలేజ్కి ఒక గ్రౌండ్ కావాలి. ఇప్పటికి కూడా 13 years తర్వాత కూడా మీకు గ్రౌండ్ ఇవ్వము ఇలా అంటే అది
ఇబ్బంది. చెప్పమ్మా, చెప్పు నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి? గ్రౌండ్ అనేది బేసిక్ అండి. యాజ్ మై ఫ్రెండ్ జస్ట్ సెడ్, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి. మీరు క్లాసెస్ ఇంత ఎఫెక్టివ్గా కండక్ట్ చేయడానికి మా కోసం అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మరి వాట్ అబౌట్ గ్రౌండ్? గ్రౌండ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ అన్ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ప్రివిలేజ్ మాకు, ఇట్స్ లైక్ ఎ బేసిక్ థింగ్. ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ కాలేజ్ అలాట్ అయినప్పుడు గ్రౌండ్ ఇస్తాము, అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అని మాటలు చెప్పడమే కానీ నో వన్ ఈజ్ గివింగ్ ఇట్ ఆన్ పేపర్. మాకు ఆన్ పేపర్ ఇదిగోండి ఇది మీ ల్యాండ్ మీరు తీసుకోండి అని చెప్తే వీఆర్ ఓకే. అసలు అలా ఏం చెప్పకుండా చూద్దాంలే అంటారు. మారిన ప్రతి గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, వచ్చిన ప్రతి కొత్త కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము, లెటర్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ప్రొటెస్ట్ కూడా ఇప్పుడు చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ వీఆర్ డన్. మాకు రావాల్సిన ప్రెస్పిరేషన్ పాయింట్ వచ్చేసింది. ఎన్ని రోజులు ఆగాలి మేము? 13 years ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ఇంకెన్ని ఇయర్స్ ఫైట్ చేసి ఇస్తారు, పోనీ ఇవ్వరా? సరే ఇప్పుడు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాం, రేపు పొద్దున వీఆర్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్. మా గ్రౌండ్ కావాల్సిందే. ఓకే సార్, పెద్ద పెద్ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోనే ప్రతి కాలేజ్కి గ్రౌండ్ అలాట్ అవుతుంది. అంత పెద్ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో ఒక ఏరియాని వాళ్ళు అలాట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక కాలేజ్ గ్రౌండ్ ఇస్తున్నప్పుడు నిజామాబాద్ అంత పెద్ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఏం కాదు. వాళ్ళు అనుకుంటే చేయగలుగుతారు, అందరూ అనుకోవాలి అంతే, మన లీడర్స్ అయినా ఎవరైనా. అందుకని మేము ఇంత రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మా గ్రౌండ్ కోసం. यार लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम इस कॉलेज के अंदर 2 सुसाइड देख चुका हूँ ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रिक्रिएशंस एक्टिविटीज़. सो ग्राउंड मीन्स हम अपनी ड्यूटी रेगुलर कर ले 24 आवर्स हम ड्यूटी में लगे रहते हैं, पोस्टिंग में जाते हैं, पोस्टिंग में खड़े रहते हैं और उसके बाद हमें सुकून से कहीं खड़े होने के लिए 30 मिनट्स का स्पेस नहीं है इस कॉलेज में. और 13 years होने के बाद भी आज इस कॉलेज में ग्राउंड नहीं होना ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ की अथॉरिटी पे, यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं जो यहाँ पे काम करते हैं. 13 years होने के बाद एनएमसी कहती हैं कि कॉलेज एक प्रोफेशनल मेडिकल कॉलेज के साथ साथ रिक्रिएशन फैसिलिटी और ग्राउंड्स होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बैच टू बैच कनेक्शन बन सके, हम स्ट्रेसफुल रह सकें. और इंडिया के अंदर देखा जाए तो एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पान होता है 60 year ओल्ड और डॉक्टर्स की लाइफ होती है 55 years. क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ पहले से बहुत स्ट्रेसफुल होती है. पहले 5.5 years के लिए MBBS की स्टडी करना, फिर 3 year PG के लिए करना, 3 year सुपर स्पेशलिस्ट करने, अपनी ज़िंदगी का मेन पार्ट तो अपनी स्टडी में बिता देता है. और उस टाइम उसी एज ग्रुप जो अपनी फैमिली के साथ स्टेबल हो चुका होता है, हम अपनी लाइफ से लड़ रहे होते हैं और आगे जाके हमको पेशेंट्स की लाइफ के साथ काम करना है. तो हम यदि पहले से डॉक्टर हेल्थी नहीं रह सकता तो हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी सोसाइटी कैसे बना सकता? सबसे पहले ज़रूरी है एक हेल्थी नेशन के लिए हेल्थी डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है. और थैंक यू. क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए, हमें क्लोज ग्राउंड दिया जाए. आप और उस जो भी फैसिलिटी हैं हम अपनी फेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ से डिसिपली जाना पड़ता है 10 to 15 किलोमीटर अवे. वहाँ जाके पीपल से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हम लोगों का फेस्ट चल रहा है, हमें यहाँ पे खेलना है, हमें क्रिकेट खेलना है. और जब हम कॉन्वोकेशंस होता है तो उसमें भी पूरे कॉलेज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता. जिस बेच को कॉन्वोकेशन है उसी में किया जाती है. यदि कॉन्वोकेशन में ये सारे बेचेस पूरा कॉलेज इन्वॉल्व हो तो सब लोग मोटिवेट भी होते हैं, स्टूडेंट इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ आगे लाइफ ऐसी होती है, इतनी फ्यूचर अपना ब्राइट है, यदि अपने स्ट्रगल किया तो ऐसा किया. पर उसमें भी बाकी बेचेस को दूर रखा जाता है, जिसमें कॉन्वेक्शन केवल वही बेच आता है, उन्होंने केवल फैमिली मेम्बर आ सकते हैं. उसकी वजह ये है कि ग्राउंड नहीं है. ग्राउंड अच्छा स्पेस होता है पूरा कॉलेज इनमें इन्वॉल्व हो सकता है, कॉलेज का फेस्ट अच्छे से हो सकता है और बेस टू बेस कनेक्शन बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता है, स्ट्रेस को टॉलरेट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? కాలేజ్ కోసం మాకంటూ ఒక గ్రౌండ్ కావాలి అన్నట్టు చేస్తున్నాం మేము. ఇప్పుడు జనరలీ అందరూ చెప్తున్నట్టుగానే ఫిజికల్ హెల్త్తో పాటు మాకు మెంటల్ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్. మెంటల్ హెల్త్ బాగుండాలి అంటే ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా అంతే రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి గ్రౌండ్ అనేది ఉంటే మేము రిలాక్స్ అవ్వడానికి కానీ మా స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ చేసుకోవడానికి గ్రౌండ్ అనేది ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది మేము అనుకుంటున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా స్ట్రెస్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ తగ్గదు. సో ఆ పెరిగే స్ట్రెస్ని రిలాక్స్ అయ్యేటట్టు ఏదైనా ప్లేసెస్ మాకుంటే రిలాక్స్ అయ్యే విధంగా మేము ఉండగలిగితే మేము ఫ్యూచర్లో పేషెంట్స్ని కూడా మంచిగా ట్రీట్ చేయడానికి మాకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. మా హెల్తే బాగాలేకుండా మేము ముందుకి వెళ్ళడం బాగుండదు. కాబట్టి అందరితో పాటు మా హెల్త్ బాగుండాలి, మాతో పాటు మేము నలుగురిని మంచిగా చూడగలగాలి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీతో మాకు ఇప్పుడు గ్రౌండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది మేము అనుకుంటున్నాము. ఆడుకోవడానికే కాకుండా అన్నిటికీ. 25 బ్యాచ్ నుంచి వచ్చినాం. యాక్చువల్గా మేము ఇది టాప్ 4 కాలేజెస్లో ఉండేసరికి మేము చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం, చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఈ కాలేజ్కి వచ్చాం. లైక్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చాం. బట్ ద బేసిక్ నీడ్ కోసం మేము ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు ఒక గ్రౌండ్ కోసం. గ్రౌండ్ వస్తే మేము
మాకు ఒక స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. తర్వాత సీనియర్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. మాకు ఎప్పుడైతే ఖాళీ ఉన్న టైంలో మేము మాలో ఉన్న ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మేము ఇంకా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. బట్ ఈ బేసిక్ నీడ్స్ కూడా మేము క్లియర్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఈరోజు స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం. వైద్య విద్యార్థులకు చాలా మానసిక ఒత్తిడి ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఒక ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గ్రౌండ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఒక మానసిక ప్రశాంతత అనేది ఏర్పడుతుంది. మేము మంచిగా మరిన్ని పై చదువులకు ఇంకా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ ఉదయ్తో కలిసి అంగిరికుల సాయిలు, S6 న్యూస్. Is enough. He was our ground. Enough is enough. He was our ground. Enough is enough. He was our ground. Enough is enough. He was